वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है तुहाडे अपने चैनल गगन एजुकेशन के उपर। अज असी लैके आ रहे हाँ जी NCERT 8th क्लास का चैप्टर नंबर 5। इंपॉर्टेंट चैप्टर हैगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है? क्योंकि इस दे विचों कंपीटीटिव एग्जाम्स दे विच भी बहुत सारे क्वेश्चन आउंदे नेगे। ते जे असी इंडियन हिस्टरी की गल करिए, मॉडर्न हिस्टरी की गल करिए, तो मॉडर्न हिस्टरी दे विच जिस समय बारे असी अज पढ़न जा रहे हैं वो समा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि एक इस तरह की उस घटना इस समय के दौरान भारत दे विच हुई सी जिसने भारत की आज़ादी का जिहड़ा राह सीगा, भारत की सुतंत्रता का राह सी जिहड़ा वो खोल दिता सीगा, सीधा कर दिता सीगा। इस तो पहला बगावतां हुंदियां सी, विद्रोह हुंदे सी, छोटे लैवल ते हुंदे सी, किसी खास खेतर दे विच हुंदे सी जिन्हां नूं बड़ी आसानी नाल दबा दिता जांदा सी अंग्रेज़ां दे द्वारा। पर 1857 दे विच एक व्यापक एक बड़े खेतर दे विच भारत दे विच विद्रोह होया, जिस दे विच अलग अलग कम्यूनिटीज़ दे लोग, अलग अलग खेतरां दे लोग, अलग अलग भाषावां बोलण वाले लोग, अलग अलग धर्मां दे लोग एक शक्ति के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े अते एक बार तो उन्होंने पूरी तरह नाल अंग्रेज़ों को हिला के रख दिता। तो इस विद्रोह बारे असी इस लैसन दे विच पढ़ांगे। इस लैसन का नाम है जी जदों जनता बगावत करती है। बगावत पहलां भी हुंदी आई सी, छोटे मोटे खेतरां दे विच असी पढ़िया हैगा। आदिवासी करते सी, किसान करते सीगे, पहलां छोटे छोटे विद्रोह जिहड़े हुंदे रहिंदे सी 1857 अते उस तो बाद। पर इस चैप्टर दे विच असी खास की पढ़ना है 1857 के विद्रोह बारे पढ़ांगे, जिसनों कई बार आज़ादी की पहली लड़ाई कह के भी संबोधित किया जाता है। अलग अलग इतिहासकार ने जिहड़े इसनों अलग अलग नावां दे नाल बुलाउंदे ने। अते उस तो बाद इंडिया दे विच जिहड़ियां अंग्रेज़ां दीयां पॉलिसीज़ दे विच की चेंजिस आए, उन्हां चीज़ां बारे इस लैसन दे विच डिस्कशन करांगे। एक इंपॉर्टेंट लैसन है, थोड़ा जा लंबा हो सकता है, पर एक एक चीज़ है जिहड़ी वो तुहाडे लई फायदेमंद होवेगी, क्योंकि ये कई सारे जिहड़े क्वेश्चनस ने वो एग्जाम्स दे विच आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं जी बिना टाइम वेस्ट किए हुए अज का साडा लैसन जदों जनता बगावत करती है 1857 ते उस तो बाद। तो अगे बढ़ने तो पहला एक छोटी जी रिक्वेस्ट कि साडा चैनल गगन एजुकेशन सबसक्राइब करना ना भूलो, तो नाल दी नाल शेयर भी करते रहा करो, ताकि तुहाडे होर बहुत सारे जिहड़े दोस्त मित्र ने, परिवारक मैंबर ने इन्हां वीडियोज़ का जिहड़ा फायदा हो लै सकन। कंपीटीटिव एग्जाम्स तो इलावा जिहड़े NCERT CBSE दे विच या पंजाब बोर्ड दे विच बच्चे पढ़ते हैं 8th क्लास दे विच, उन्हां दे लई भी ये वीडियोज़ बहुत फायदेमंद साबित होणगियां। तो अज असी शुरू कर रहे हैं लैसन नंबर 5। तो स्टार्टिंग कित्थों हुंदी है जी? स्टार्टिंग उस समय तो हुंदी है जदों भारत दे विच अंग्रेज़ां दा जिहड़ा प्रभाव है वो दिन ब दिन वध रहा सी, ते जिहड़े राजे नेगे जां फिर नवाब सी उस समय दे, उन्हां दी जिहड़ी शक्ति है वो दिनों दिन की हो रही सी, घट रही सी। तो पहला साडा हैडिंग ये है नवाबां दी घटदी सत्ता। तो उन्हां दी जिहड़ी सत्ता सी, पावर सी, शक्ति सी, वो दिन ब दिन घट रही सी। 18वीं सदी के मध्य दे विच ये शुरू हो गया सीगा कि राजे अते नवाबां दी जिहड़ी ताकत है वो घटण लग गई सी। इस तो इलावा जिहड़े स्थानक शासक हुंदे सीगे, लोकल रूलर हुंदे सीगे, उन्हां कोले पहलां बहुत ज़्यादा शक्तियां सी, अपने आप नूं उन्होंने सुतंत्र रखिया होया सीगा। पर हुण उन्हां दी जिहड़ी शक्ति है वो भी की हो रही सी, घटदी जा रही सी, क्योंकि उन्हां दे खेतरां दे विच भी अंग्रेज़ां दा जिहड़ा प्रभाव है वो वधदा जा रहा सी। तां किहड़े-किहड़े स्थानक राजे सी जां किहड़े-किहड़े नवाब सी जिन्हां ते ज़्यादा इफैक्ट अंग्रेज़ां दीयां नीतियां दा पिया, उहनूं असीं 4 पॉइंटां दे विच कवर करांगे। स्टार्टिंग दे विच ये 4 पॉइंट किहड़े ने जी? सब तो पहला झांसी की राणी। झांसी की राणी बारे असीं जाणदे हां कि झांसी एक रियासत सी जिस दे विच राणी लक्ष्मी बाई, जिस दे इन्हां दे पति की डैथ हो जाती है, उस तो बाद उन्हां दी अपनी कोई संतान नहीं हुंदी, तो उन्होंने एक बेटा गोद लिया हुंदा है, अडॉप्ट किया हुंदा है, जिसनूं वो नवाब बनाउणा चाहुंदे ने। पर उस समय जिहड़े अंग्रेज़ अफसर सीगे, लॉर्ड डलहौजी, वो एक नीति लैके आउंदे ने जिसनूं क्या आंदा है लैप्स की नीति या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस नीति के तहत यह नियम बना दिता गया
कि जिस भी नवाब की अपनी खुद की संतान नहीं होवेगी उसका जिहड़ा राज हैगा वो अंग्रेजी शासन दे विच मिला लिया जाएगा कि ते किसी भी गोदले पुत्र नूं नवाब बनने की आग्या नहीं दी जाएगी। तो राणी लक्ष्मी बाई की जी लड़ाई सी अंग्रेज़ों नाल इस चीज़ तो लैके सीगी, इस चीज़ का बड़ा प्रभाव पिया सी उन्हां दे उपर। दूसरा सी पेशवा बाजीराव दूसरे दे दत्तक पुत्र नाना साहब, ये अंग्रेज़ों तो मंग कर रहे सी कि उन्हां दा वारिस होने के नाते उन्हां दी जिहड़ी पेंशन है वह नाना साहब नूं लगा दी जाए, पर अंग्रेज़ इस चीज़ नूं की कर रहे सी, मना कर रहे सी बार बार, तो उन्होंने नाना साहब की जी पेंशन है वह बंद कर दी सी, जिस दे कारण नाना साहब अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गए थे तो उन्होंने विद्रोह करने का फैसला कर लिया सी। थर्ड है जी अवध। अवध एक इंपॉर्टेंट स्टेट सीगा जिहड़ा खुशहाल सी, लोकां दे विच उत्थों दा जिहड़ा राजा सी वो हरमन प्यारा सीगा, पर अवध के उपर जबरदस्ती पहला 1801 दे विच की होया, अंग्रेज़ों ने सहायक संधि थोप दी। सहायक संधि दे विच की हुंदा सीगा कि अंग्रेज़ ये नियम शर्त लागू करते सी कि कोई भी शासक है जिस ते सहायक संधि लागू होगी वह अपने राज दे विच अंग्रेजी सेना रखेगा, क्योंकि वो अंग्रेजी सेना उसनूं बाहरी हमलों तो प्रोटैक्शन देगी, तो बदले दे विच उसदे रख रखाव का जिहड़ा खर्चा हैगा वो नवाब या शासक अंग्रेज़ों नूं अदा करनगे। तो उस तो बाद 1856 दे विच अंग्रेज़ों ने अवध के उपर कब्जा कर लिया। कब्जा की किया जी कि इत्थों का जिहड़ा राजा हैगा वह सही तरीके नाल राज नूं नहीं चला पा रहा, उस ते माड़े व्यवहार का इल्जाम लगा के अवध नूं अपने साम्राज दे विच मिला लिया गया, जिहड़ा कि उस समय बिल्कुल ही उल्टा जिहड़ी उल्टी स्थिति सीगी। शासक वधिया सी, जनता खुशहाल सी। चौथा कारण सिक्के जिहड़े उस समय बनते हुंदे सीगे, सिक्किਆਂ तो पावर है जिहड़ी वो एस्टीमेट उसका लवाया जाता सी, क्योंकि जिहड़ा भी राजा हुंदा सी वो अपने नाम के सिक्के जारी करता हुंदा सी। जो मुगलों का राज सी तो ओबवियस है कि जिहड़े मुगल बादशाह सी वो सिक्किਆਂ के उपर अपना नाम लिखवाउंदे सीगे, करवाउंदे सी। तो इन्हां ने सिक्किਆਂ के उपर जिहड़े मुगल बादशाहां दे नाम उकेरे जाते सी उन्हां नूं की करता, हटाता, बैन करता, रोक लगा दी। तो ये 4 मेन कारण सीगे जिन्हां करके जिहड़े स्थानक शासक सी वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए सी, जां नवाब या राजे सी जिहड़े अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए सीगे। ते इस तो इलावा भी कुछ एक दो चीज़ां होर होईयां सी। किहड़ियां सीगियां? 1849 दे विच लॉर्ड डलहौजी ने एक ऐलान करता सी कि जिहड़ा उस समय का मुगल बादशाह सी बहादुर शाह जफर, उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर की जो डैथ हो जाएगी उस तो बाद उन्होंने परिवार नूं लाल किले दे विच रहण नहीं दिता जाएगा। मुगल परिवार लाल किले दे विच रहिंदा हुंदा सीगा उस समय, उसनूं मुगल सल्तनत की निशानी समझा जाता सी। ते ये उन्होंने कहता लॉर्ड डलहौजी ने कि उस तो बाद उन्हें डैथ तो बाद मुगल जिहड़ा परिवार सी उसनूं दिल्ली के किसी होर खेतर दे विच वसा दिता जाएगा। उस तो अगे जाके 1856 दे विच 7 साल बाद उस समय लॉर्ड कैनिंग सी जिहड़े गवर्नर सी भारत के, उन्होंने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर ने जिहड़े हो आखिरी मुगल बादशाह भारत के होणगे। मीनस इस तो बाद किसी भी व्यक्ति नूं भारत का बादशाह नहीं मन्निया जाएगा या मुगल बादशाह नहीं मन्निया जाएगा, तो उसनूं लास्ट जिहड़ा बादशाह सी वो घोषित करता सीगा। तो मुगलों दे विच इस चीज़ नूं लैके बहुत रोस पैदा हो गया सीगा। इस तो इलावा भी कुछ कारण होर सीगे, राजनीतिक, समाजिक, तत्कालिक। राजनीतिक कारण ये हो गए, तो इस तो इलावा समाजिक कारण ये सी कि अंग्रेज़ की कर रहे सी भारत दे विच जिन्ने भी रीति रिवाज उस समय प्रचलित सी उन्हां दे विच उन्हां नूं कुछ बुराइयां भी हैगियां सी साडे समाज दे विच, उन्हां नूं ओह बंद कर रहे सीगे। तो वो चाहुंदे सी भी असीं भारत दे जिहड़ा समाज है उस दे विच सुधार करिए, पर भारत के लोगों को यह लग रहा सी कि ये साडियां जिहड़े समाजिक रीति रिवाज ने उन्हां दे विच इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो इन्हां नूं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे सी। सैनिक कारणों दे विच 2 चीज़ां सीगियां। एक तो हुण आपां थोड़ा जिहा पढ़ी लैंदे आ, अपने कोले पॉइंट बनाए हुए नेगे कि किसानां अते सिपाहियां ने विद्रोह कीता सीगा। सब तो पहला किसानां ने टैक्स, क्योंकि उन्हां तो ज़्यादा लिया जाता सी, जमींदार जिहड़े शोषण ज़्यादा करते सी, खेती दे विच किसी प्रकार का सुधार नहीं किया जाता सी,
ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 2 ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ 1824 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਰਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਰਮਾ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀਗਾ? ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੀ ਸੀਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ ਨੇ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਸ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ 1830 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਉਸਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੁਝ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਨਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਜਦੋਂ ਜਨ ਵਿਦਰੋਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੈਨਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਰਮਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਚੰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਸੀ ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਵਪਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਤਕਾਲਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਤੂਸ, ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਤੂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ 'ਤੇ।
ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ 1857 ਨੂੰ ਬੈਰਕਪੁਰ ਵਿਖੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀੜੇ ਉਹ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਬ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਸੀ, ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਵਧ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਤੇ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਈਸਾਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨਿਕ ਵਿਦਰੋਹ, ਜਨ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮੰਗਲ ਪਾਂਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਫਾਂਸੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਗਾਂ ਤੇ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ। ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿਵੇਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਉਹ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਨ ਵਿਦਰੋਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗਾਵਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜੀਰਾਵ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਤਕ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਵਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਖਨਊ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵਾਜਿਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਿਰਜਿਸ ਕਾਦਰ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਤਰ ਪਏ ਸੀਗੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਲੋਕ। ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤਾਂਤਿਆਂ ਟੋਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਂਡਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਅਵੰਤੀ ਬਾਈ। ਤਾਂ ਅਵੰਤੀ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4000 ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲਖਨਊ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਸੀ ਬਖਤ ਖਾਨ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਗਾਵਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਜਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਲਖਨਊ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸੀ, ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਤਾਂਤਿਆ ਟੋਪੇ, ਅਵੰਤੀ ਬਾਈ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਅਹਿਮਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਖਤ ਖਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕੁੰਵਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਦਰੋਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੈਟਰਸ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੂਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੇਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਸੀਗੀ, ਬੇਗਮ ਜੀਨਤ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੰਬਰ 1862 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਦਰੋਹ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਸ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਦਬਾਇਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਖਨਊ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦੇ। ਜੀ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਨੂੰ 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਰਾਜ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮੀਨਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਿਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ
ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਭਾਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕੌਂਸਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਇਸਰਾਏ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਵਧ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਦਰੋਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗੋਰਖਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਖਾਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਦਰੋਹ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਜੀ 1857 ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਬਗਾਵਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਸੈਨਿਕ ਵਿਦਰੋਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈਸਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਨੇ PDF ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 6 ਉਪਨਿਵੇਸ਼ਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਗਗਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।